पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्कपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मां बद्ध्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अध्याय 7 श्लोक 11 થી 20 पान नंबर 122 સાથે પારાયણ કરીશું। 122 पान श्लोक 11। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्
सर्वावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि योक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरुतज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। बस પેલી ખુરશીઓ કસાઈને બારી ખોલ દે, બારવાળાને દેખાતું મૂકીશું. અધ્યાય 11 શ્લોક 23 અને 24. પાન નંબર 174. रुद्रादित्या 23 અને 24. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं रूपं महत्ते रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् महा
बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम् दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितन्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो बनने साथ रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं
बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा द्रोणिं न विन्दामि शमं च विष्णो। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहीणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरं स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते येनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ध्येयं सदा परिभवं ज्ञमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए गीता मात की। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કેન્દ્ર સાથે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા આપ સૌ જિજ્ઞાસુ ગીતા પ્રેમી અને અધ્યયનશીલ ભાઈ બહેનોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ અને વંદન। આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને અનંત કોટી વંદન કરી આપણે સૌ
ગીતા માતા અને ગીતા ગાયક શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી અને અધ્યયન યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો. પ્રિયજનો, આપણે અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગના મહત્વની ભૂમિકા રૂપ પહેલા શ્લોક વિચાર કરી રહ્યા છીએ. પ્રથમ શ્લોકે સમગ્ર 6 અધ્યાયની બહુ સુંદર ભૂમિકા ભગવાને એમાં રજૂ કરી છે અને ભક્તિ માર્ગના 2 સિદ્ધાંત આપ સૌ જાણીએ છીએ કે હવે 6 અધ્યાયમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં શાસ્ત્રોક્ત ભક્તિને આપણે શું સમજીએ છીએ આપણને ખબર નથી, પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન એનાઉન્સ કરો ને બહાર સ્કૂટર પેલા ઘર પાસે મૂક્યું જાય ને ગાડી અંદર નથી જતી, જ્યાં સ્કૂટર હોય આ પેલો માઇક પરથી કહી દેજો. ચાલુ છે. આપણે રસ્તા પર 2 સ્કૂટર કોઈ પાર્ક કરેલા છે અને ગાડી બાજુના ઘરવાળા પાસે ખસાવી ગાડી જતી નથી. આપણે એ છેલ્લે કહી આપ. અધ્યાય 7 પ્રથમ શ્લોકનો આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને ભક્તિ માર્ગના 2 મહત્વના સિદ્ધાંત મય્યાસક્ત મનઃ અને મદાશ્રય, આ 2 સિદ્ધાંતો ભગવાને આ શ્લોકમાં કહ્યા છે. ભગવદાશક્તિ અને ભગવદાશ્રય, આ 2 ખૂબ મહત્વના સિદ્ધાંતો છે અને આ 2 ભક્તિરૂપી નૌકાના આ બંને હલેસા છે. ભગવાન પર પ્રેમ ન થાય તો આસક્તિ થતી નથી અને ભગવાન પર વિશ્વાસ ન થાય તો ભગવાનનો આશ્રય થતો નથી. એટલા માટે ભગવદાશક્તિ અને ભગવદાશ્રય, આ બંને સિદ્ધાંતો અહીંયા ભગવાને કહ્યા છે. ભગવદાશક્તિથી સંસારની આસક્તિ છૂટે છે. ગયા વખતે આપણે જોયું તો જેટલો ભગવાનનો આપણે આશ્રય લેતા જઈશું એટલી સંસારની જે આપણો મોહ છે એ ધીમે ધીમે છૂટો થતો જશે. આ પ્રક્રિયા અલબત્ત 1-2 વર્ષ કે 5 વર્ષની નથી, આ તો જન્માંતરની પ્રક્રિયા છે અને એ શરૂ કરવા માટે ભગવાને કહ્યું છે ભગવદાશ્રયથી સંસારનું આલંબન છૂટશે. જે આપણે આધાર રાખીને બેઠા છે એ આલંબન છૂટશે. ભગવાન પ્રત્યે પૂર્ણ આસક્ત થવા માટે આપણે ગઈ વખતે 4 વાતો જોઈ હતી. પહેલું, ભગવાનની આવશ્યકતા લાગવી જોઈએ. બીજું, ભગવાન આકર્ષક લાગવા જોઈએ. ત્રીજું, ભગવાન પ્રત્યે અહોભાવ નિર્માણ થવો જોઈએ. અને ચોથી વસ્તુ, ભગવાન આત્મીય લાગવા જોઈએ. આ 4 વાતો આપણા મનમાં જેમ દ્રઢ થતી જશે તેમ ભગવદાશક્તિ એ દ્રઢ થશે અને ભગવદાશ્રય, ભગવાને મદાશ્રય કહ્યું છે, પોતાના રૂપને પ્રગટ કર્યું છે. મારો આશ્રય એટલે જે ગીતા ગાનાર જે કૃષ્ણ છે એમને કહ્યું કે મદાશ્રય મય્યાસક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુંજન મદાશ્રય. મારો આશ્રય, પ્રભુનો આશ્રય ક્યારે થાય? પ્રભુમાં અનન્ય વિશ્વાસ હોય તો. અને આપણે ગયા વખતે વિશ્વાસની જ વાત કરી રહ્યા છીએ. આસ્તિકતાનું લક્ષણ જ એ છે કે આપણો ભગવાન પ્રત્યે કેટલો વિશ્વાસ છે. અને એટલું પણ યાદ રાખો, વિશ્વાસ ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે 100% હોય, નહીં તો વિશ્વાસ ન કહેવાય.
કોઈ પત્ની એમ કહે કે હું 99% પતિવ્રતા છું, 1% નથી, તો એ પતિવ્રતા ન કહેવાય. એવી રીતે વિશ્વાસ ક્યારે કહેવાય કે ભગવાન પર 100%નો વિશ્વાસ હોય તો જ એ વિશ્વાસ કહેવાય. અને વારંવાર આપણો ભગવાન પ્રત્યેનો વિશ્વાસ ડગી જતો હોય તો એને વિશ્વાસ ન કહેવાય. એનો તો એક પ્રકારનો ટાઈમ બિંગ ભગવાનને કામ કરાવવા માટે, પ્રભુ મને તમારા પર વિશ્વાસ છે, આવું બોલવાથી વિશ્વાસ નિર્માણ થતો નથી. વિશ્વાસ એ અંદરની વૃત્તિ છે. તમે જોજો આપણા જીવનમાં, આપણા વ્યવહારની ભાષામાં કહીએ તો ભગવાનનો નંબર કેટલા. કોઈ એક વેપારીને બહુ મોટો ફાયદો થતો, બહુ મોટો ફાયદો થયા પછી એને પહેલાં શું લાગે, મારી હોશિયારી અને મારું ભાગ્ય ખરું કે મને આટલા કરોડો રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. પછી પાછું એમ લાગે કે જ્યોતિષને બતાવ્યું હતું ને એને એમ કહ્યું હતું કે તમારી પત્નીના ગ્રહો પણ સારા છે, એટલા માટે બીજો નંબર આવે કે મારી પત્નીના લીધે મને ફાયદો થયો છે. ત્રીજો એમ થાય કે આ સોદામાં મને દલાલ બહુ હોશિયાર મળ્યો, જો આવો દલાલ ન મળતો તો ફાયદો ન થતો. ત્રીજો નંબર કોનો આવે? દલાલ. અને પછી વૈદ્યનાથ મહાદેવ કે મંદિરની હવેલી પાસેથી પસાર થતા હોય અને ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે મનમાં એમ થાય, ભગવાન તારો પણ આમાં હાથ ખરો, તું મને જો મદદ ના કરતો તો આ ફાયદો ન થતો. ભગવાનનો નંબર કેટલામાં આવ્યો? ચોથો. આપણા જીવનમાં કોઈ પણ ફાયદો થાય ત્યારે આપણે પહેલો યશ આપણી જાતને આપીએ છીએ. બોલવા ખાતર બધું જ બોલીએ કે આ ભગવાનની કૃપા છે, આમ છે, તેમ છે, પણ અંદરનું આપણું હૃદય એ ભગવાન પર 100% વિશ્વાસ નિર્માણ કરવા માટે હજી સજ્જ થયો નથી. અને એટલા જ માટે મહાપ્રભુજીએ 2 વાત કરી વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં. પ્રભુ પ્રત્યે અવિશ્વાસ ન હોવો જોઈએ, આ પહેલી વાત. અને બીજી વાત કહી, પ્રભુમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. પહેલો અવિશ્વાસ ન હોવો જોઈએ, આ નેગેટિવ વાત. અને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, આ પોઝિટિવ વાત. અને તેમના માટે મહાપ્રભુજી 2 દ્રષ્ટાંત કયા. એક તો બ્રહ્માસ્ત્રનું દ્રષ્ટાંત. બ્રહ્માસ્ત્રથી હનુમાનજી બંધાયા, સૂતરના દોરા જેવું બ્રહ્માસ્ત્ર. મેઘનાદ ઇન્દ્રજીતે તેમને બાંધ્યા. મેઘનાદને બ્રહ્માસ્ત્ર પર વિશ્વાસ હતો કે આ બ્રહ્માસ્ત્રથી હું મને બાંધી શકીશ, અને બંધાયા હનુમાનજી. હનુમાનજીને લઈને રાવણના દરબારમાં, અને હનુમાનજીને બ્રહ્માસ્ત્રથી બાંધેલા જોઈ રાવણે પહેલો જ શંકા કરી, મેઘનાદ તારી બુદ્ધિ ક્યાં ગઈ છે? આવા વાનરને, આવા ભયંકર વાંદરાને લોડાની બેડીઓ વડે બંધાય, મણની સાંકળોથી બંધાય, અને પછી હનુમાનજીને બાંધવા માટે મણની સાંકળો મંગાવી. સાંકળો તો છૂટી ગઈ, પણ પેલું બ્રહ્માસ્ત્ર પણ છૂટી ગયું. જ્યાં સુધી વિશ્વાસ હતો ત્યાં સુધી બ્રહ્માસ્ત્ર કારગત નીવડ્યું, પણ વિશ્વાસ ઊભો ગયો એટલે બ્રહ્માસ્ત્ર છૂટ્યું, અને હનુમાનજી માટે લોડાની સાંકળો તોડવી અઘરી નહોતી. એટલા માટે અવિશ્વાસ ન હોવો જોઈએ, આ પહેલું સૂત્ર. અને બીજું સમજાવ્યું, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. પણ વિશ્વાસ કોના જેવો હોવો જોઈએ? ત્યારે મહાપ્રભુએ બીજું એક દ્રષ્ટાંત આપ્યો, ચાતક પક્ષી જેવો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ભગવાનમાં કેવો વિશ્વાસ? ચાતક જેવો. એવું માનવામાં આવે છે કે ચાતક પક્ષી સ્વાતિ નક્ષત્રના જ બિંદુઓનું પાન કરે છે. સ્વાતિ નક્ષત્રમાં જે વરસાદની બુંદ આવે એનું જ પાન કરે ચાતક. હવે આ સ્વાતિ નક્ષત્ર, પ્રત્યેક નક્ષત્ર દરેક મહિનાના 27મા દિવસ પછી, 27 દિવસ પૂરા થાય પછી જે નક્ષત્ર આવે. અને દર મહિને કઈ આકાશમાં મેઘ હોતા નથી. જો ચાતકનો નિયમ છે કે સ્વાતિનું જ જળબુંદ પીવાય. દર મહિને
આકાશમાં ગ્રહની યોજનામાં સ્વાતિ નક્ષત્રમાં આકાશમાં મેઘ હોતા નથી, અને એટલે ચાતકને આખા વર્ષમાં સ્વાતિના બુંદ મળે કેટલા, અને જો મળે તો એ બુંદ કેટલા મળે, એટલે અને એટલા બુંદ માટે આ ચાતકનો જે તળફળાટ છે, એની જે આંતર વ્યથા છે, એ કેટલી પીડાકારી હોય. બીજું જળ પીવાનું જ નહીં, સ્વાતિ નક્ષત્રનું જ જળ પીવાનું. આવો વિશ્વાસ ચાતક પક્ષીને છે, અને વફાદારી પણ કેવી છે, ચાતક પક્ષીની કેવી વફાદારી. સ્વાતિના બુંદ સિવાય ગમે તેવા અમૃતના બિંદુ મળે તો પણ ચાતકે સ્વીકારતો નથી, ચાતકે ગ્રહણ કરતો નથી. એ મરવાનું પસંદ કરશે ચાતક, પણ પ્યાસ બુઝાવવા માટે કોઈ પણ જગ્યાનું પાણી નહીં પી. અને એ વિશ્વાસને વળગી રહેવાની એની મક્કમતા તો જુઓ ચાતકની. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઉદાહરણ આપ્યું છે. વિશ્વાસને વળગી રહેવાની એટલી મક્કમતા છે કે ઉપરથી હિમકણ પડે, કાળઝાળ ગરમીની આગ વરસતી હોય, અને બારે મેઘ ખાંગા થઈને વરસતા હોય, વર્ષા વીજળી અને હિમકણોનો માર ખાઈને પણ સ્વાતિબુંદ માટેની પોતાની ગેલછા કહો તો ગેલછા, વિશ્વાસ કહો તો વિશ્વાસ, આ ચાતક છોડતો નથી. કદાચ કોઈ કહે, અરે પાગલ પક્ષી, અરે મૂર્ખ ચાતક, આવી ધોમ ધીકતી ગરમીમાં તારા માટે સ્વાતિ બુંદ નહીં વરસે, એટલા માટે તરસથી તારા પ્રાણ પણ જતા રહેશે, અને એટલે જે પાણી મળે પહેલા એ પી લે અને તારી પ્યાસ બુઝાવ. આવું જ્યારે કહીએ, સ્વાતિ બુંદ માટેની તારી આ ગાંડ પણ છે, ગેલછા છે, તરસ छिपावવા માટે કોઈ પણ કૂવાનું, હવાડાનું, નદી કે માટલાનું પાણી પી લે, તારી પ્યાસ બુઝાવ. તારી આ અનન્યતા છે, તારી આ અડગતા છે, અને તારો આ વિશ્વાસ છે. અમને તો એવું લાગે છે કે આ ઠગારા નીકળશે, અને તારે તારા પ્રાણ પણ છોડી દેવા પડશે. જે સ્વાતિબુંદને તારી કોઈ પરવા જ નથી, એ સ્વાતિબુંદને લેવા માટેની તારી આવી ગેલછા, આવી તારી ચીર પ્રતીક્ષા શા માટે કરે છે? ચાતકને કોઈ પૂછે એ વખતે આ ચાતક ગૌરવભેર કહેશે. શું કહેશે ચાતક પક્ષી? મારા મનની શ્રદ્ધા અને મારા મનનો વિશ્વાસ કહે છે, મારા માટે સ્વાતિ બુંદ જરૂર વરસ. એ બીજા કોઈ માટે નહીં વરસશે, પણ મારા માટે વરસશે. મને વર્ષાવનાર વાદળ અને સ્વાતિ બુંદ પર એટલો વિશ્વાસ છે કે મૃત્યુના અંત સુધી મરણ પણ આવી જશે તો પણ હું સ્વાતિ બુંદની ક્યારે પણ મારા મનમાંથી વિશ્વાસ નહીં તૂટવા, એ મળવાનો જ છે. આવી રીતે જે ભગવાનનો સ્નેહી ભક્ત છે, ભક્તની શ્રદ્ધા, ભક્તનો વિશ્વાસ કેવો છે? ચાતક જેવો. આ ભક્તને શ્વાસે શ્વાસે ભગવાનનો વિશ્વાસ પરોવાયેલો છે, અને એ ભક્ત માટે પ્રભુની કૃપાની વૃષ્ટિ એ જ એના માટે સ્વાતિબુંદ છે. આજે નહીં, ભગવાન ક્યારે પણ કૃપા કરશે, અને ભગવાન જે કરે છે તે કૃપા જ હોય છે. કદાચ મને સમજવાની મારી ક્ષમતા નથી, એટલા માટે એની કૃપા બિંદુના પાન માટે આ ભક્ત પોતાનું બધું જ છોડવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અનુગ્રહની પ્રતીક્ષામાં યુગોના યુગો વિતાવી દે છે. આપણને કદાચ એમ થાય, કોઈ ભક્તના જીવનો બધાને વાંચ્યા હશે, ભક્તના જીવનમાં આટલી કસોટી, આટલી વિપરીત કસોટી આપણને લાગે છે. ભક્તને તો પ્રભુની કૃપા ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે પ્રભુ મારા માટે કૃપાની વૃષ્ટિ વરસાવશે જ,
અને એટલા જ માટે એ પોતાની તૃષાને छिपाવવા માટે ભગવાનનો ભક્ત જ્યાં ત્યાં ફાંફા મારતો જ નથી, એ જ્યાં ત્યાં દોડતો જ નથી. જેની તેની પાસે એ સુખની ભિક્ષા નથી માંગતો. અને એટલા જ માટે એને ખબર છે કે બધા જ ગરજનારા મેઘો વરસનારા હોતા નથી. અને એને એક જ મેઘ પર વિશ્વાસ છે, ભગવાન રૂપી વાદળ પર વિશ્વાસ છે, બીજા પર વિશ્વાસ નથી. નીતિ શતકમાં ભર્તૃહરિ 100 શ્લોકનું નીતિ શતક લખ્યું છે. એમાં ભર્તૃએ ઘણા બધા સુંદર શ્લોકો લખ્યા છે. એમાં એક શ્લોક એવો છે, અન્યોક્તિમાં છે, ચાતકને માધ્યમ બનાવી અને ભર્તૃહરિ આપણને કહે છે. ભર્તૃહરિ શું કહ્યું છે? રે રે ચાતક સાવધાન મનસામ મિત્રક્ષણમ શ્રૂયતા અંબોદા બહવો વસંતિ ગગને સર્વેપી નૈતાદ્રશા કેચિદ વૃષ્ટિ વિરાદ્રવંતિ ધરણીમ ગર્જંતિ કેચિદ વૃથા યમ યમ પશ્યસि તસ્ય તસ્ય પુરતો મા બ્રૂહિ દીનમ વચ. આનો અનુવાદ શું થાય? હે ચાતક, હે મિત્ર ચાતક, સાવધાન રહીને મારી થોડી વાત સાંભળ. કવિ ચાતકને કહે છે અને અન્યોક્તિમાં આપણને કહે છે. શું કહે છે? મારી થોડી વાત સાંભળ. આકાશમાં અનેક વાદળો છે, એક નહીં અનેક વાદળો છે, પણ બધા વાદળો કંઈ સરખા હોતા નથી. એમાંથી કોઈક વાદળ વૃષ્ટિથી ધરતીને સારી રીતે ભીંજાવે છે, જ્યારે કેટલાક વાદળ તો વ્યર્થ રીતે ગર્જના કર્યા કરે છે. માટે હે ચાતક, તું જે વાદળને જોવે તેની સામે કાકલોદી ભર્યા સ્વરે યાચના કરતો નહીં. મા બ્રૂહિ યમ યમ પશ્યસि તસ્ય તસ્ય પુરતો મા બ્રૂહિ દીનમ વચ. બધા જ વાદળ પાસે તું યાચના નથી કર, કારણ કે બધા જ વરસનારા હોતા નથી. ભર્તૃહરિએ ચાતકના નિમિત્તે આપણને સંદેશો આપ્યો છે કે હે માનવ, તને જરૂર છે ને શક્તિની, તને જરૂર છે ને આવશ્યકતા છે, તો એકલો પડી ગયો છે. તને કોઈ સહકાર જોઈએ છે, સાથ જોઈએ છે, તને કોઈની હૂંફ જોઈએ છે. પરંતુ હે માનવ, તો બધા જ માણસોની પાસે દીનતાથી નહીં જોતો, કારણ કે બધા જ માણસો કંઈ વરસનારા હોતા નથી. એમાંથી કેટલાક વરસે છે અને કેટલાક તો માત્ર વૃથા ગર્જના કર્યા કરે છે. એટલા માટે જેની તેની સામે લાચાર થઈ અને માગણી નહીં માંગો, કારણ કે ગરજીને ન વરસનારા મેઘ જેવા માણસો પણ છે, અને ગરજ્યા વગર વરસનારા ઈશ્વર જેવું વાદળ પણ છે આકાશ, જે ગર્જના કર્યા વગર વરસે છે. આપણને ખબર નહીં, 24 કલાક એક ક્ષણ હવા દેખાય છે, અદ્રશ્ય છે, જેના ઉપર આપણું આખું જીવન ટકેલું છે. એ હવા ન હોય તો આપણું જીવન જ નથી. જે દેખાય નહીં અને છતાં પણ મારા પર ઉપકાર કરે એવી હવા એ ભગવાનને નિર્મિત છે. ભગવાન એવું વાદળ છે કે જે ગરજ્યા વગર વરસે છે, અને માણસો એવા વાદળો છે કે જે ગરજીને પણ વરસતા નથી. કદાચ સામેથી સુખ આવે તો ગૌરવ ભેર આ ભક્તો ઇનકારી દે છે. કુંભનદાસનો પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગ, આ વિષય જ એવો છે. કુંભનદાસને એક વખત બોલાવવામાં આવ્યા સમ્રાટ અકબરના દરબાર. એટલી અકિંચન અવસ્થા, ત્યાં સુધી કે પાસે કપાળ પર તિલક કરવા માટે અરીસો પણ નહીં, એટલે નિષ્કિંચન સ્થિતિમાં. પણ કુંભનદાસને ક્યારે પણ પોતાની ગરીબાઈનો અહેસાસ નથી થયો, જેમની સાથે ઠાકોરજી સ્વયં ખેલતા હતા. બરાબર સમજો, એ કુંભનદાસને ભૌતિક રીતે ગરીબાઈ હતી. એ કુંભનદાસને અકબરનું તેડું આવ્યું કુંભનદાસના કીર્તનો સાંભળવા માટે.
કુંભનદાસ તો ઠાકોરજીને છોડીને ક્યાંય જતા નહોતા, પણ અકબરનો માનસી રાજા માનસીબ લેવા આવ્યો છે રથમાં, અને રાજાની આજ્ઞા છે માનવી પડે એટલા માટે ગયા રાજાના દરબાર, અને રાજાને જઈને ગયો બાદશાહને આ પદો સંભળાવે. ખૂબ માન સન્માન થયો. કુંભનદાસે બધાનો સ્વીકાર કર્યો નહીં, પાછા પોતાના કુટીરમાં સાક્ષાત ગોવર્ધનધર જેમની સાથે વાત કરી એવા કુંભનદાસને પ્રભુએ પૂછ્યું, કુંભનદાસ બાદશાહના દરબારમાં જઈ આવ્યા, કેવું માન સન્માન મળ્યું? ત્યારે કુંભનદાસ કહે છે, ભાગવત કો કહા સિકરી શમકા, આવન જાવન પનહિયા તૂટી, બિસર ગયો હરિનામ, જાકે મુખ દેખે દુઃખ દાજે, કરણ પરિપ્રણામ, કુંભન દાસ લાલ ગિરધર કો યહ સબ જૂઠો ધામ. કહે છે કે મારે તો એટલું જ નુકસાન થયું, આવતા જતા મારા ચંપલ ઘસાયા, રથમાં ગયો પણ ચાલતો આવ્યો, અને આ બધાને જોઈને પ્રભુ મને શું મળ્યું? એટલો સમય તમારાથી હું વિખૂટો રહ્યો, એટલા માટે થયા. સંગીતના એ બહુ રસિક હતા સુરદાસજી. જહાંપના અકબર તમે માગો તે ધનથી નવાજવા માંગે છે, માગી લો. સુરદાસજીએ કહ્યું, હું જે માગું તે આપશો? અકબરને થયો કે આશ્ચર્ય થયું, શું માગશે? સુરદાસે કહ્યું, તો માગવાના એ આપવાના હોય, મને વચન આપો તો માગું. સુરદાસજીએ માગ્યો, તમે મારા પર ખરેખર કંઈ આપવા માગતા હોય તો બીજી વાર તમે મને અહીંયા બોલાવતા નહીં, કારણ કે તમે બોલાવો છો અને મને પ્રભુનો વિયોગ થાય છે. આ ભક્તો કદાચ સામેથી સુખ પણ આવે તો ગૌરવ ભેર તને છોડી દે છે. તેમના માટે સુખ મહત્વનું નથી, તેમના માટે પ્રભુ મહત્વના છે. અને ભગવત અનુગ્રહની અભિલાષા, આ ભગવદ ભક્તનું ચિત્ત ચાતક જેવું છે. એટલા માટે તો કવિ કહે છે કે ઝુરી ઝુરી કે પિંજર ભય, ગિરન લાગી તન પાંખ. શરીર પિંજરા જેવું થઈ ગયું છે, અને ગિરન લાગી તન પાંખ, નવઘન વલ્લભ ચાતકી નહીં છોડત અભિલાષ. આ ચાતક અભિલાષા છોડતું નથી. ભગવાન મારા પર જરૂર કૃપા કરશે, આવો આવો વિશ્વાસ. મહાપ્રભુજી કહે છે, આવો વિશ્વાસ આપણને ભગવાન પર છે. આપણે તો જે મળ્યો તે આપણો ભગવાન, જેની પાસેથી મળ્યો એ આપણો ભગવાન. ભગવાન તું જ આપીશ તો જ મને સ્વીકાર્ય છે, મને કશું જ નથી જોઈતું તારા સિવાય. અને એટલા માટે એકવાર નારદ ઋષિ પાસે બે ભક્તો ગયા. બંનેનો સવાલ હતો, અમને પ્રભુ ક્યારે મળશે? તપસ્વી હતા, ભગવાનને મેળવવા સાધના કરતા હતા, અને બંને નારદ ઋષિને પૂછ્યું કે તમે તો હરતે ફરતો ભગવાનની વિદ્યાલય છો, તમે ભગવાનને પૂછી આવજો કે અમે તપ કરીએ છીએ તો ભગવાન ક્યારે મળશે? નારદજી આવ્યા. એકને નારદજીએ જવાબ આપ્યો કે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે હજી તને ઘણા જન્મો લેવાના છે. આટલો સાંભળ્યા પછી પેલાને નિરાશ થયો. આ જન્મે તો ભગવાન નથી જ મળવાના, અને આવતો જન્મ કોણે જોયો? એના કરતાં આસન બાસન વાળીને ચાલો આપણે ઘેર જઈને મોજ મજા કરીએ, આનંદ કરીએ. નારદ ઋષિ બીજા પાસે આવ્યા. બીજા ભક્તોને જવાબ આપ્યો, તું જે ઝાડ નીચે તપશ્ચર્યા કરે છે ને, એ ઝાડના જેટલા પાંદડા છે એટલા વર્ષો પછી તને ભગવાન મળશે. પેલો ઉઠીને નાચવા લાગ્યો. હું તપશ્ચર્યા કરું છું ભગવાનને ખબર છે, એનો અર્થ એવો થયો. અને નારદ ઋષિની ચરણરજ માથે ચડાવીને બોલ્યો, હે નારદ ઋષિ, તમે તો મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે, મારા વિશ્વાસમાં પ્રાણનો સંચાર કર્યો છે. મને ભગવાન મળશે જ ને, યુગો પછી પણ.
મારી તપશ્ચર્યા, મારી સાધના, મારી અભિલાષા એ પૂર્ણ થવાની છે, બસ આટલો જ જવાબ મારા માટે પૂરતો. અને ગીતા આપણને એ જ કહે છે કે ગીતા બહુનામ જન્મનામ અંતે, આજે સાધના કરી અને કાલે પ્રભુ પ્રાપ્તિ થાય એવું નહીં. સાધનાનો માર્ગ ભલે વિકટ છે, પણ જ્યારથી આપણે એક ડગલું ભર્યો ત્યારથી ભગવાનની નજર આપણા તરફ છે. આપણે બેસી જ રહીશું તો ભગવાનની નજર આપણા તરફ નહીં જાય. અધ્યાત્મના માર્ગમાં એક ડગલો પણ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારથી સમજી લો કે ભગવાનની દ્રષ્ટિ આપણા તરફ છે. અને વાર્તાનો ઉત્તરાર્ધ એમ કહે છે, જેવો ભક્ત નાચવા લાગ્યો એ ભગવાનમાં તન્મય થઈ ગયો, અને કરતોમાં કરતો અન્યથા કરતો ભગવાન માટે શું અસમર્થ છે. પીપળા લીમડાના બધા જ પાંદડાઓ એક ક્ષણમાં ખરી પડ્યા અને તમે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. જેને આવી ઇંતજારી છે એને ભગવાન બહુ પ્રતીક્ષા કરાવતા જ નથી. એની કસોટી, એની મક્કમતાના, એના ધૈર્યની કસોટી કરે છે. અને એટલા જ માટે હું યોગો સુધી પ્રતીક્ષા કરીશ, પરંતુ ચાતક જેવા ચિત્ત અને પ્રભુ કૃપામાં જેવો વિશ્વાસ છે કે જરૂર સ્વાતે બંધ મને મળવાની જ છે, ગમે ત્યારે મળશે. એક ભર્યો શ્રી ગોપીજન વલ્લભ, આવો વિશ્વાસ પ્રભુ પર હોવો જોઈએ. એટલા માટે આપણા કીર્તનમાં કહું, એક ભર્યો શ્રી ગોપીજન વલ્લભ, મને એના સિવાય બીજામાં વિશ્વાસ. સંત કબીર કહે છે, પ્રેમ એક જ સાથે થાય, મન એકને જ અપાય, બધાને મન ના અપાય. ચિત્ત કંઈ અનેક નથી. આવતા શ્લોકમાં ગોપિકાઓના પ્રસંગ આવશે ત્યારે જોઈશું કે ગોપિકાઓ ઉદ્ધવને એમ કહે છે કે અમારી પાસે અનેક મન નથી, એક જ મન છે, અને એ મન તો અમે કૃષ્ણને આપી દીધું છે. એવી રીતે પ્રેમ એક એક ચિત્ત શો, એક ही સંગ સમાય. એક જ વ્યક્તિને પ્રેમ થાય અને એક જ સંગ સમાય. ગાંધી કા સોદા નહીં, જન જન હાથ વિકાય. આપણી પાસે એવું તો છે જ નહીં કે દરેક માણસ સ્નેહ બધા પ્રત્યે રાખવાનો, આદર બધા પ્રત્યે રાખવાનો. મન એકને જ અપાય, અને મન એક જ છે માણસ પાસે. એને નક્કી કરવાનું છે કે આ મન મારે કોણે આપવાનું છે. ભગવાન એટલી સ્વતંત્રતા આપે છે. અને આ ભક્તની ભગવદ પ્રાપ્તિ માટેની અભિલાષા એના દ્રઢ વિશ્વાસનું ઉદાહરણ છે. માટે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, ચાતક જેવો વિશ્વાસ. તમે જો વ્યવહારમાં પણ વિશ્વાસ નહીં હોય તો આપણો વ્યવહાર પણ નહીં ચાલે. ડૉક્ટરમાં વિશ્વાસ હશે તો દવાની અસર થશે, પણ ડૉક્ટરમાં વિશ્વાસ નહીં હોય તો દવાની અસર નહીં થાય. ડ્રાઈવરમાં વિશ્વાસ જ આપણને મંજિલ સુધી પહોંચાડી શકશે, મુકામ સુધી, નહીં તો નહીં પહોંચાડી શકે. વિશ્વાસના સ્નેહના વિશ્વાસે તો સ્નેહના તાતણાને જોડે છે. તેનાથી જ સંબંધના સેતુ અણનમ રહે છે. એ સેતુ તૂટતો નથી. અને વિશ્વાસથી જ આખું વિશ્વ બદલાય છે. વિશ્વાસ ન હોય તો આપણે બધા, આપણું વિશ્વ બદલાતો જ નથી. વિશ્વાસથી જ માણસ અમાવાસને પણ પૂર્ણિમા બનાવી શકે છે. આપણે જો અદ્રશ્ય વિશ્વાસ છે, રાત્રે કેમ સૂઈ જઈએ છીએ આપણને ખબર નથી આપણે વિશ્વાસ છે, પણ અંદર એક વિશ્વાસ ગરબાયેલો છે. આવતીકાલે હું ઉઠવાનો જ છું. આપણને ખબર નથી, એટલે શાંતિથી રહી શકે છે. એક ક્ષણ પછી મારું અહિત નથી થવાનું એવો માણસને વિશ્વાસ કઠોરને કોમળ બનાવે છે. વિશ્વાસ જ સ્વાર્થીને સ્નેહી બનાવે છે. અને એ વિશ્વાસની નૌકા દ્વારા જ ભક્ત ઈશ્વરરૂપી કિનારા સુધી પહોંચી જાય છે. અને એ જ વિશ્વાસ જીવાત્માને પરમાત્માની સાથે જોડતો સેતુ છે. પણ આજની પરિસ્થિતિ ઉલટી છે. આજે કયો બાપ, એક દ્રષ્ટાંત પૂજ્ય દાદા આપતા હતા. એક અરબી બાપ પોતાના દીકરાને રમાડતો હશે. થોડે ઉપર છોકરાને
ચડાવી દે અને પછી નીચે ઊભો રહે. નીચે ઊભો રહે અને પેલા છોકરાને કહે તો કૂદ, એટલે છોકરો કૂદે. એક વાર તેને હાથમાં ઝીલી લે, બીજી વાર ઝીલી લે અને ત્રીજી વાર થાય એટલે પેલો છોકરો કૂદે એટલે પેલો બાપ જાણીને ખસી જાય. એક જણે પૂછ્યું કે આ તમારા જ દીકરાને તમારા પર આટલો વિશ્વાસ છે ને તમે એને જ કૂદવાનું કહો છો ને પછી ખસી જાઓ છો. એને વાગે, કદાચ એને સખત ઈજા પણ થાય. અરબી બાપે એમ કહ્યું, હું કહીશ ત્યાં સુધી દીકરો કૂદશે ત્યાં સુધી મારી રમત ચાલુ રહેશે. હું કહ્યા પછી પણ દીકરો નહીં કૂદે તો આ રમત પૂરી થશે. શા માટે? હું એને શીખવાડવા માંગુ છું કે સગા બાપ પર પણ વિશ્વાસ રાખીશ નહીં. તારે જો નુકસાન ન થવું હોય સગા બાપ પર વિશ્વાસ નથી. આપણો વ્યવહાર અને આપણે ભગવાનમાં વિશ્વાસની વાત કરીએ છીએ અને ભગવાનમાં અડગ વિશ્વાસ થાય તો જ આશ્રય લઈ શકાય. આશ્રય ક્યાંથી લેવાય? તમે ભગવાનના શરણે જાઓ છો, ક્યારે જશો? 100% વિશ્વાસ હશે તો જ ભગવદ આશ્રય થશે. અને એટલા જ માટે મહાપ્રભુજીએ મંત્ર નહીં મહામંત્ર આપ્યો છે, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. આ મહામંત્ર છે, આ શરણનો મંત્ર છે. માત્ર મંત્ર નથી, જીવની ગતિ છે. આ મંત્ર જીવનો મુકામ છે. આ મંત્ર જીવની શક્તિ છે. આ જ મંત્ર જીવનું સામર્થ્ય છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, આ મંત્રમાં શક્તિ પણ છે, ગતિ પણ છે, મુકામ પણ છે, મંજિલ પણ છે અને સામર્થ્ય પણ છે. એટલા માટે નહીં તો જીવ જાય ક્યાં? જીવની ગતિ ક્યાં? તમે જન્મ જન્માંતર પછી જીવ જશે ક્યાં? માટે તો આપણે ગાઈએ છીએ, જીવન નૌકા ડગમગ ડોલે, તું છે તારણહાર કનૈયા, તું છે તારણહાર. છેવટે માણસનો તારણહાર કોણ છે? કૃષ્ણ જ છે. કબીરના સમયની વાત છે. મહાત્મા કબીર પણ એવા અલગારી સંત હતા કે એક દિવસ એક ઠેકાણે એ કાશી નગરીમાંથી પસાર થતા હશે અને એક ઠેકાણે ઓટલા પર બેસી એક બેન ઘંટીમાં ઘઉં દળતી. ટોળું થયેલું હતું કાશીમાં. બેન ઘંટી દળતી, તેને સંન્યાસી પસાર થતો, યુવાન સંન્યાસી ત્યાંથી પસાર થતો. આ જોવાની ઘટના નથી, આમાં ટોળું ભેગું થાય એવું પણ નથી, પરંતુ એ સંન્યાસી અચાનક વિચિત્ર વર્તન કર્યું. પેલી બહેનની સામે આંગળી બતાવી અને સંન્યાસી ચોધાર આંસુએ રડવા લાગ્યો. બેન દૂર છે, ઓટલા પર બેઠી છે, સંન્યાસી માર્ગ પરથી પસાર થાય છે અને પેલી બહેનને આંગળી બતાવીને ચોધાર આંસુએ સંન્યાસી રડવા માંડ્યો. એટલે ટોળું ભેગું થયું. આ સંન્યાસી કહેવા શું માંગે છે? રડે છે શા માટે? એ બેન એનું કામ કરતી નહીં. સંન્યાસી રડતો હતો, બોલે નહીં, રડવાનું બંધ કરે નહીં, રડતો જ રહ્યો. છેવટે કબીરજી ત્યાંથી પસાર થતા હશે એટલે એમાંથી લોકોએ કહ્યું કબીરજીને કે તમે તો બહુ જ વિદ્વાન છો, શુભ્ય છો, સંત છો, આ કેમ રડે છે? કોઈને ખબર પડતી નથી. બધા તમાશો જેવા ભેગા થયા. કબીરજીને કારણ પૂછ્યું. કબીરજી સમજી ગયા. એને જોયું કે બાઈ ઘંટીમાં ઘઉં નાખે છે, એના તરફ આંગળી ચીંધીને રડે છે. કબીરજી સમજી ગયા કે સંન્યાસી શું કહેવા માંગતો હતો અને પેલા ભાઈ પાસે, પેલી બહેન પાસે ગયા. આ દ્રશ્ય જોયું. કબીરજી ત્યાં એક દોહો કહ્યો, ચલતી ચક્કી દેખ કર દિયા કબીરા રોય, દો પાટન કે બીચ મેં સાબુત બચા ન. કબીરજી સમજી ગયા કે આ સંન્યાસીનો રડવાનું કારણ શું છે. એ એમ જુએ છે આ ઘઉં બધા ઘંટીમાં જાય છે ખરા, પણ બધા જ ઘઉં પીસાઈ જાય છે અને આ બધા જ પીસાતા હોય તો સંસાર રૂપી ચક્કીમાં આવ્યા પછી અમને પણ જો આવી રીતે પીસાવાનું હોય તો આ સંસારમાં રહેવાનો આધાર શું? અમારું શરણ શું? અમે કેવી રીતે આ સંસારની ચક્કીમાં સુરક્ષિત રહી શકીશું? આ સમજી ગયા કબીર. એટલે ત્યાં જઈને પેલી બાઈને કહું ઘંટીનું દળવાનું બંધ કર્યું. કબીરજીએ કહ્યું કે આ પહેલું પડ ઉપાડ્યું,
ઘંટીનો પહેલો પડ ઉપાડ, અને એ ઉપાડ્યા પછી જ્યારે પેલો હસવા લાગ્યો એટલે બધા વિચારે હમણાં રડતો હતો, હમણાં હસતો હતો, આ જાદુ શું છે? એટલે કબીરજીએ કહ્યું કે હવે હસવાનું કારણ પણ જુદું છે. આને જોઈ લીધો, બધા જ ઘઉં ઘંટીમાં જાય છે ખરા, પણ બધા જ પીસાતા નથી. ભાગા ભાગા જો ફિરે વહી તો સહજ पिसाए, जो खिलड़े से लिपटा रहे वो कभी नहीं पीसाए. જે ઘઉં દોડ દોડ કરે છે અહીંયાથી અહીંયા ને અહીંયાથી અહીંયા, એ બધા જ પીસાય છે. પણ એકવાર જેને ખીલાનો સહારો લઈ લીધો, ખીલાને ચોંટી ગયા, એ ઘઉંને ઘંટીના 2 પડ પીસી શકતા નથી. પેલાને જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી મળી ગઈ. બસ હવે મને સંસારની ચક્કીમાં પીસાવાનું નથી, કારણ કે હું ઈશ્વરનો આધાર શોધી લઈશ અને ઈશ્વરને વળગી જઈશ, પછી મને કોઈ પીસી શકશે. આવી રીતે જીવનનું રહસ્ય આ છે કે પ્રભુનો આશ્રય જેને લીધો છે એ જીવન મસ્ત રીતે જીવી શકે છે, એ જીવન પ્રસન્નતાથી જીવી શકે છે. તમે સંતો જુઓ, મહાપુરુષો જુઓ, ઔલિયાઓ જુઓ, અવધૂતો જુઓ, એમને કોઈ જ ચિંતા નહીં. જમવાનું મળ્યું તો પણ ઠીક, ન મળ્યું તો પણ ઠીક. કોઈ જગ્યાએ માન મળ્યું તો સ્વીકાર્ય, કોઈ જગ્યાએ અપમાન થયું તો કોઈ ફરિયાદ. શા માટે? એમને પ્રભુ ઉપર 100% વિશ્વાસ છે, પ્રભુનો આશ્રય છે. અને ભગવાનના આશ્રય લેનારા માટે ભગવાને તો જુઓ 9મો અધ્યાય 31મો શ્લોક, ભગવાને પાછો બીજો એફિડેવિટ કર્યું છે. પાન નંબર 150 9મો અધ્યાય 31મા શ્લોકમાં ભગવાને સ્પષ્ટ કહી દીધું છે. પછી શંકા કરવાનું કોઈ કારણ જ નથી. '150મું પેજ, એમાં ભગવાને કહ્યું છે કે નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. એમાં જુઓ, ક્ષિપ્રમ હિ ભવતિ ક્ષિપ્રમ ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વ શાંતિમ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. હે કૌંતેય, તો નિશ્ચયપૂર્વક સત્ય જાણી લે કે મારા ભક્તનો કોઈ પણ દિવસ નાશ થતો નથી. આ ભગવદ વાણી છે. અને એટલા માટે જેને ભગવદ આશ્રય કર્યો તેને ડરવાનું કોઈ કારણ નથી. અને એટલા જ માટે વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, યાજ્ઞવલ્ક્ય, પતંજલિ વગેરે ઋષિઓએ આપણે જેમ જ સંસાર કર્યો, આપણે જેમ સંસારમાં રહ્યા, પણ ભગવાનને છોડ્યા નહીં. એટલા જ માટે એ લોકોનો આશ્રય દ્રઢ હતો, એટલે એમને કોઈ દુઃખી કરી શક્યું. વ્યક્તિઓ દુઃખી કરી શક્યા નહીં, વસ્તુઓ દુઃખી કરી શકી નહીં, પરિસ્થિતિ તેમને દુઃખી કરી શકી. જેણે જીવનની અંદર પ્રભુનો આધાર લીધો તેને કાળ પુરુષ પણ તેનું કશું જ બગાડી ન શકે. કાળ પુરુષને ઘણી બધી વાર્તાઓ યાદ આવે છે 252 વૈષ્ણવની. કાળને પણ ડોસીમાએ કેટલી વાર પાછો કાઢ્યો. અને મારો તો આધાર વિઠ્ઠલનાથજી છે, શા માટે હું તારાથી ડર? એટલા માટે જેને ભગવદ આશ્રય લીધો છે તેનું કાળ પણ કશું બગાડી શકે નહીં. એટલા જ માટે શ્વેતાશ્વત ઉપનિષદમાં કહ્યું, સર્વસ્ય પ્રભુમીશાનમ સર્વસ્ય શરણમ બૃહદ. જેને પ્રભુ સર્વના શાસક, સર્વના સ્વામી છે, અને જેને પ્રભુનો આધાર લીધો તે જ મદાશ્રય છે. તો હવે સમજો ગીતા, જીવ પક્ષે વિશ્વાસ, તો પ્રભુ પક્ષે શું હશે? આપણામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ હશે તો ભગવાન પક્ષે અભયદાન. આપણા પક્ષે વિશ્વાસ નિર્માણ કરીશું તો ભગવાન તો અભય આપવા બેઠેલા જ છે, તને ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. અને એટલા જ માટે શ્રીમદ ભાગવત 10મા સ્કંદમાં આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય રીતે આ આખ્યાનને સમજીએ છીએ, પરંતુ એનો ગીતાની દ્રષ્ટિએ એને સમજવું હોય તો ગોવર્ધન લીલા આ શું છે? આપણને એટલી જ ખબર છે કે 7 વર્ષના બાળકે શ્રી કૃષ્ણએ ગોવર્ધન પર્વત ઉચક્યો, વ્રજવાસીઓનું રક્ષણ કર્યું,
બિલકુલ વાત સાચી છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં લીલાની દ્રષ્ટિએ અદ્ભુત લીલા છે, પરંતુ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની દ્રષ્ટિએ ગોવર્ધન લીલાનો પ્રસંગ એટલે વ્રજવાસીઓનો પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે અણનમ વિશ્વાસ. આ પ્રસંગ એમને એમ કહ્યો નથી સુખદેવજીએ, પરીક્ષિત રાજ. આ વ્રજવાસીઓનો ભગવાન પ્રત્યેનો અડગ અને અચલ વિશ્વાસ અને ભગવાનનો અભયદાન. શ્રી કૃષ્ણ પણ તૈયાર છે અભયદાન આપવા માટે. વ્રજ ભક્તોનો વિશ્વાસ બતાવ્યો છે ને તો વિચાર કરો કે, અને એનો પ્રેક્ટિકલ બતાવ્યો, સિદ્ધાંત નહીં. ગીતામાં સિદ્ધાંત કયો અને ભાગવતમાં તેનો પ્રેક્ટિકલ બતાવ્યો. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું, મારો આશ્રય લે, નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ, હું તારો નાશ નહીં થવા. અને ભાગવતમાં આ પ્રસંગ દ્વારા ભગવાને તેનો પ્રેક્ટિકલ બતાવ્યો કે આ રીતે 7 વર્ષનો એક બાળક સમગ્ર વ્રજવાસીઓને એમ કહે કે હજારો વર્ષથી જે આ લીલા ચાલતી આવી છે, હજારો વર્ષથી આપણે આ ઇન્દ્રની પૂજા કરીએ છીએ. આ ઇન્દ્રની પૂજા આપણે બંધ કરી દઈએ. શા માટે કરવાનો એનો પણ કૃષ્ણ ભગવાને કારણ પૂછ્યું. ઇન્દ્ર એ વરસાદનો દેવ છે. ભગવાને કહ્યું, સુખ અને દુઃખ કોઈ દેવો પણ આપણને આપી શકતા નથી. કે સુખ આપશે દેવો અને દુઃખ દેવો આપશે એવું છે જ નહીં. દેવો પ્રસન્ન થશે તો મારું દુઃખ લઈ લેશે. હા, માણસને થોડી ધારણા બંધાય, પરંતુ પિતાજી સુખ દુઃખ તો કર્મના સિદ્ધાંતને આધીન છે. આ ભાગવતમાં લખ્યું છે, કર્મના સિદ્ધાંતને આધારે સુખ દુઃખ મળે છે. તમે જો એમ માનતા હોય કે ઇન્દ્ર તમને સુખી બનાવશે તો પિતાજી તમારી ધારણા એ ખોટી છે. ઇન્દ્રને પણ કોઈકના અંકુશમાં રહેવું પડે છે. તો આ યજ્ઞ શું કરીએ? ન કરીએ? પિતાજી યજ્ઞ કરવાનો ખરો. આ યજ્ઞની બધી જ તૈયારી કરી છે. તો આ યજ્ઞ આપણે ગોવર્ધન ગિરિરાજો પ્રત્યક્ષ દેવ છે અને આપણી ગાયોને સંભાળે છે, આપણું રક્ષણ કરે છે, આપણો રક્ષણહાર છે, તારણહાર છે. આ ગોવર્ધનનું પૂજન કરે. વિચાર કરો, એક 7 વર્ષનો બાળક પરંપરા, જૂની પરંપરા છોડી, ઇન્દ્રયાગ છોડીને ગોવર્ધન યાગ કરવાનું કહે છે. બધા જ વ્રજવાસીઓ તૈયાર થઈ જાય છે. શું બધા મૂર્ખ હતા? બધા જાણકાર હતા, શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા. પરંતુ કૃષ્ણ ઉપર અડગ વિશ્વાસ, કૃષ્ણ કહે છે માટે આપણે કરવા. એનો એક પણ દલીલ નહીં, બધા જ તૈયાર. અને આપણે લીલા તો સાંભળેલી છે. ગિરિરાજ ગોવર્ધનનું પૂજન કર્યું, ખૂબ સુંદર રીતે કર્યું. ઇન્દ્રને ખબર પડી એટલે 12 મેઘ ખાંગા થયા. સંવર્તક નામના મેઘને આજ્ઞા કરી અને જળ બંબાકાર વ્રજમાં થયો. આખી વ્રજ ડૂબવા લાગ્યું પાણી. અને ત્યારે બધા વ્રજવાસીઓ ગભરાયા અને ગભરાઈને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની શરણમાં, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાભાગ ત્વન્નાથમ ગોકુલમ પ્રભુ, અમને તો તમારા પર 100% વિશ્વાસ છે. તમે અમારા સ્વામી છો. ત્વમ નાથમ ગોકુલમ પ્રભો, અમારો બીજો કોઈ ઈશ્વર જ નથી. અમે આપની શરણમાં આવ્યા છે. પ્રભુ, અમારું રક્ષણ. ભગવાનને આટલો જ જોઈતો હતો કે આ વ્રજવાસીઓને મારા પર 100% વિશ્વાસ હોય. એમના પક્ષે કામ પૂરું થયું છે. હવે મારી ભૂમિકા શરૂ થઈ છે. એટલા માટે ભગવાન એ કહ્યું, ચિંતા ન કરશો, તમે મારી શરણમાં આવ્યા છો ને, ગભરાશો નહીં. તસ્માન મામ શરણમ ગોષ્ઠ, તમે મારું શરણ સ્વીકારી લો. મન્નાથમ મત પરિગ્રહ, હું તમારો સ્વામી છું, તમારો રક્ષણકાર છું, અને મારા આત્મયોગથી હું તમારું રક્ષણ કરીશ. અને તે વખતે ભગવાને શું કર્યું? લીલા આપણને ખબર છે. 7 વર્ષનો બાળક રમતમાં, ભાગવતમાં ઉપમા આપી છે. ભગવાનને ગિરિરાજ ઉચકવા માટે પરિશ્રમ કરવો પડ્યો નથી. એક બાળક બિલાડીનો ટોપ જેવી રીતે ઉચકે એટલા જ શ્રમથી ભગવાને ગિરિરાજ પર્વતને ધારણ કર્યો છે. હવે જુઓ, એક 7 વર્ષનો આપણો બાળક એમ કહે
કે આ ઘરમાં આગ લાગી છે, તમે ઘરની બહાર દોડશો નહીં, હું તમારું રક્ષણ કરીશ, તો આપણો પોતાનો બાળક હોય તો આપણે માનીએ ખરા? એક થાપડ મારીએ કે આગ લાગી છે, કોણ બચાવશે? આંગળી પર પર્વત ઉચક્યો, એક પણ વ્રજવાસીને એમ થયો નથી કે 7 વર્ષનો નાનકડો બાળક ટચલી આંગળી પર પર્વત ઉચકે છે અને આપણને એની નીચે બોલાવે છે, તો આ તો કોઈ નાદાનિયત નથી અને પર્વત પડી જશે તો શું થવાનું? આવો અવિશ્વાસ એક પણ વ્રજવાસીને આવ્યો નથી. અને ભગવાને 7 દિવસ સુધી ગિરિરાજને ધારણ કર્યા છે. આ ભગવાન પક્ષે અભયદાન. એટલા માટે રામાયણમાં ભગવાન કહે છે, અભયમ સર્વભૂતેભ્યો દદામ્યે તદ વ્રતમ મમ. હું બધા જ લોકોને અભયદાન કરવા માટે આવેલો છું અને શરણાગતનું તો રક્ષણ કરવાનું મારી પ્રતિજ્ઞા છે. શરણસ્થ સમુદ્ધારમ કૃષ્ણમ વિજ્ઞાપયા. અને આપણને પ્રશ્ન થાય, એટલા માટે કહું, આપણી બુદ્ધિ કદાચ શંકાશે, આ કોઈ બાળકોની વાર્તા હશે કે 1 વર્ષ 7 વર્ષનો બાળક આટલા મોટા પર્વતને ધારણ કરે? એનો જવાબ ગીતામાં છે. તમને કહ્યું ગીતામાંનો જવાબ ક્યાંથી આવ્યો? તો જુઓ, અધ્યાય 10 શ્લોક 42, પાન નંબર 165. અને ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે, ત્યારે આપણે આ શંકા નિર્મૂલ થવી જોઈએ. 165 છેલ્લો શ્લોક. વિભૂતિનું વર્ણન કરતા ભગવાન શું કહે છે? અથવા બહુનૈતેન કિમ જ્ઞાતેન તવાર્જુન વિષ્ટભ્યામિદં કૃષ્ણમ એકાંશેન સ્થિતો જગત. હે અર્જુન, આ વધારે જાણીને તારે શું કરવું છે? સાર રૂપે સમજી લે. હું આખાય બ્રહ્માંડને, બરાબર સમજો, આખાય બ્રહ્માંડને પોતાની યોગ શક્તિના એક અંશ માત્રથી ધારણ કરીને સ્થિત છું. હવે જે ઈશ્વર આખું બ્રહ્માંડ ધારણ કરી શકે, એક પર્વતને ધારણ કરો, એ કૃષ્ણ માટે કંઈ અઘરું છે? આ સમગ્ર પૃથ્વીને ધારણ કોણ કરે છે? અને ગોવર્ધનનો અર્થ સમજી લો. ગો એટલે ઇન્દ્રિયો. ઇન્દ્રિયોની વૃદ્ધિ જેમાં થાય છે તેવું આપણું શરીર. આ 70 કિલો 80 કિલોના શરીરને આખું જીવનભર 80 વર્ષ સુધી ધારણ કોણ કરે છે? આ ધારણ ભગવાન કરે છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાને કહ્યું, તમારા આશ્રયમાં વ્રજ ભક્તોનો વિશ્વાસ અને ભગવાનનું અભયદાન. એટલા માટે આ શ્લોકમાં શરણાગતિનો સિદ્ધાંત કયો છે. આજે વિષયને વિરામ આપવાનો છે, એટલા માટે વિવેચન નહીં કરતા આપણને એમ થાય, મારી શરણાગતિ ભગવાનમાં થઈ છે, એની કસોટી છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, આપણે ભગવાનને શરણાગત છીએ, એની પરીક્ષા કેવી રીતે કરો? ત્યારે મહાપ્રભુજીએ 6 વાતો કહી. આ 6 વાતો જો આપણામાં હોય તો સમજી લેવાનું કે આપણે ભગવાનને પૂર્ણતઃ શરણમાં છીએ. કઈ 6 વાતો? પંચશ્લોકી નામના ગ્રંથમાં મહાપ્રભુ, આજે વિવરણ નથી કરતા, વિવરણ તો પુષ્ટિ સત્સંગમાં પૂર્વકાળમાં કરેલું છે. 6 વાતો: અનુકૂલસ્ય સંકલ્પ, પ્રતિકૂલ વિસર્જન, કરિષ્યતે તે વિશ્વાસો, ભર્તૃત્વે વર્ણમ યથા, આત્મનૈવેદ્ય કાર્પણ્ય, ષડવિધા શરણાગતિ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શું કહ્યું? આ 6 વાતો હોય તો સમજી લેવાનું કે આપણી શરણાગતિ છે. પહેલી વાત કઈ? પ્રભુને જેનાથી સુખ થાય તે સર્વ કંઈ કરવું, પ્રભુની અનુકૂળતાનો વિચાર કરવો, આ શરણાગતિનું પહેલું લક્ષણ છે. આપણે દિવસ દરમિયાન કોની અનુકૂળતા જોઈએ છે? આપણે જો સવારે ઊંઘ આવી ગઈ, 8 વાગે ઉઠ્યા તો ભગવાનને 8 વાગે જગાડો. અનુકૂળતા કોની? અનુકૂળતા ભગવાનને નહીં, આપણી. 5 વાગે બહાર જવાનું છે તો ભગવાનને 4 વાગે ઉઠાડી લે. આપણે ભગવાનની ક્યાં અનુકૂળતા જોઈએ છે? પહેલું પરિપાટી, જેના જીવનમાં સુખ થાય, ભગવાનનું સુખ થાય, પ્રભુની અનુકૂળતાનો પહેલો વિચાર છે, એનો શરણાગતિનું પહેલું લક્ષ્ય. ભગવાનને શું ભાવશે? ભગવાનને આ રીતનું ભાવશે તો ભગવાનને આ રીતનું ધરાવે. ભગવાનને કેવા વસ્ત્ર ભાવશે? ભગવાનને કેવા શૃંગાર ભાવશે?
મારા ભગવાનનો કેવો વિચાર કરીશ તો ગમીશ, મારા ભગવાનનું કેવું વર્તન કરીશ તો ગમશે. અનુકૂળતા ભગવાનની સેમાં જ. ખૂબ ટૂંકમાં કહું પ્રસંગ. ગુસાઈજી વિઠ્ઠલનાથજીને વીણા વાદનનો બહુ શોખ હતો બાલ્યાવસ્થા. વીણા વાદન કરવામાં એટલા મશગુલ થઈ જાય કે એમ કહેવાય છે કે એમની આંગળીઓ વીણાના તારથી ઘવાઈ ગઈ અને ખરબચડી થઈ ગઈ. શ્રી મહાપ્રભુજી એક વખત ગુસાઈજીના હસ્ત જોયા. પૂછ્યું કે તમારી આંગળીઓ આટલી ખરબચડી કેમ છે? વીણા વાદનના લીધે થઈ. મહાપ્રભુજી એક જ કહ્યું, તમે ઠાકોરજીની સેવા કરો છો ત્યારે આ તમારી ખરબચડી આંગળીઓથી ઠાકોરજીના કોમળ શરીરને કેટલો શ્રમ થતો હશે, માટે વીણા વાદન છોડી દો. ગુસાઈજીએ કહ્યું, મારા પ્રભુને શ્રમ થતો હોય તો આ શોખ મારો જતો કરે છે. આ ખરબચડી આંગળીઓથી હું ભગવાનને જ્યારે હાથમાં પધરાવું ત્યારે ભગવાનને કેટલી ખુશી હશે. આંગળી અનુકૂલસ્ય સંકલ્પ, મારા પ્રભુને અનુકૂળ શું છે આનો વિચાર જ્યારે થાય ત્યારે શરણાગતિનું પહેલું લક્ષણ. બીજું લક્ષણ, પ્રભુને જે જે વસ્તુઓ અપ્રિય હોય તે છોડવાની તૈયારી. મારા પ્રભુને પ્રતિકૂળ છે માટે મને પ્રતિકૂળ, મારા ભગવાનને અપ્રિય છે માટે મને અપ્રિય. જે જે વસ્તુ મારા પ્રભુને પ્રતિકૂળ હોય તે છોડવાની તૈયારી. એકવાર પૂજ્ય ગોલોકધામમાં બિરાજમાન ઇન્દિરા બેટીજીને કોઈએ પૂછ્યો, એક ભક્ત, કે પુષ્ટિમાર્ગમાં આ લસણ કાંદા કેમ નહીં ખાવાના? લસણ કાંદા નહીં ખાવાના. એમને એક જ વાક્યમાં જવાબ આપ્યો, ભગવાનને તેની એલર્જી છે અને ભગવાનને અપ્રિય છે માટે છોડો. બીજો કોઈ જવાબ નથી મારી પાસે. જે વસ્તુ ભગવાનને પ્રતિકૂળ છે તે મારે નહીં ખાવા. જે વસ્તુ ભગવાનને અનુકૂળ છે તેનો જ વિચાર કરવાનો. આ શરણાગતિનું બીજું લક્ષણ. ત્રીજું લક્ષણ, ભગવાન મારા સ્વામી છે એવો દ્રઢ વિશ્વાસ. મારા સ્વામી પ્રભુ છે, પ્રભુ સિવાય કોઈ મારો સ્વામી નથી. બીજા બધા સાથે સંબંધ હશે પણ પ્રભુ જ મારા સ્વામી છે અને હંમેશા તે મારું રક્ષણ જ કરવાના છે, એમાંનું રક્ષણ કરશે જ એવો વિશ્વાસ. હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષા કરિષ્યતિ ન સંશય. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથ, હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષા કરિષ્યતિ ન સંશય. ભગવાનના શરણે ગયા પછી હરિ જ મારી રક્ષા કરશે, એમાં સંશય રાખવાનો જ નહીં. અને ચોથું, પછી ભગવાન આપણું બધો જ યોગક્ષેમ સંભાળવાનું છે. મારો યોગ અને ક્ષેમ ભગવાન સંભાળશે. હું પ્રયત્ન કરીશ. એટલા માટે ગીતામાં કહ્યું કે યોગક્ષેમમ વહામ્ય. યોગક્ષેમ ભગવાન સંભાળવાના છે. તેનો અર્થ કે વિપત્તિમાં પણ ભગવાન આપણી સાથે છે. આખી દુનિયાના બધા જ લોકો મને છોડી દેશે પણ ભગવાન મને છોડવાના નથી. એ મને સંભાળ રાખવાના છે. પાંચમો, પ્રભુના શરણાગત બનીને આપણી અહમતાના અને મમતાના જે પણ વસ્તુઓ છે કે વ્યક્તિઓ છે, એમાં આપણું શરીર પણ આવે, આપણો પરિવાર પણ આવે, આપણું ઘરબાર પણ આવે, આ બધો જ ભગવાનના ચરણમાં સમર્પિત કરવા. આપણે ગદ્ય મંત્રમાં બોલીએ છીએ, આત્મના સહ. હું બધું જ ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. પતિ, પુત્ર, પત્ની બધા જ સહિત હે ભગવાન, હું તમારા શરણોમાં, તમારા ચરણોમાં મારું નિવેદન કરું છું. બધું જ ભગવાનને શરણમાં રાખવાની તૈયારી, એનું નામ આત્મનિવેદન. અને છઠ્ઠું અને છેલ્લું, દીનતાપૂર્વક રહેવું. આ બધું જ કર્યા પછી મનમાં અહંકાર આવશે તો આપણે શરણ ભગવાનનું સ્વીકાર્યું નથી. દીનતાપૂર્વક રહેવું. અભિમાનસ્ય સંત્યાજ્ય. અભિમાન હંમેશા છોડી દેવું છું. આ 6 વાતો મહાપ્રભુજી કહે છે આપણા જીવનમાં જેટલી દ્રઢ થઈ એટલી આપણી શરણાગતિ ભગવાનમાં થઈ એમ સમજવા. અને ષડવિધા શરણાગતિ છે અને આ 2 સિદ્ધાંતોને યાદ રાખી અને આ પાયા પર ભક્તિ માર્ગ ઉભેલો છે. અને પછી આ 2 ગુણોનું ફળ શું
બીજી લીટીમાં ભગવાને કહ્યું, આવી રીતે તું આ બંને ગુણો સહિત મને સમજી લઈશ તો યાદ રાખ, મારા બળ ઐશ્વર્ય આદિ ગુણો સહિત તું મને પૂર્ણતઃ સમજી શકીશ. અને હવે ભગવાન કહે છે, હે અર્જુન, મને પૂર્ણતયા સમજવા માટે આગળના શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે એ આપણે આવતા રવિવારે આવીશું અને વિચારીશું. આજે આપણે આરતી માટે પરાગભાઈ ગાંધી, મુકેશભાઈ પુરોહિત આ બંને જણને આરતી માટે આમંત્રણ છે. જય ભગવદ ગીતે મૈયા, જય ભગવદ ગીતે હરિય કમલ વિહારિણી સુંદર સુપુનીતે. ઓમ જય